Praise Jesus. May the Lord Jesus Christ bless you and open your spiritual eyes to see Jesus today. We welcome you to watch a broadcast by Lord Jesus Christ, the Only Hope program. Take a moment to get your Bibles and listen to this wonderful message about the first coming and preparation for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Watch with faith and expectation, you will be blessed. All glory be to Jesus. எல்லா மகிமையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கே உண்டாயிருப்பதாக. I praise God and thank Him for giving me this wonderful opportunity and great privilege to speak about the first and second coming of God manifest in the flesh. மாம்சத்துல வெளிப்பட்ட தேவனுடைய முதலாம் வருகையும் இரண்டாம் வருகை பற்றி பேசும்படிக்கு கர்த்தர் கொடுத்த மகா பெரிய பாக்கியத்துக்கு ஸ்லாக்கியத்துக்கு நன்றியோட ஒரு துதிக்கிறேன். Greetings to all my wonderful viewers in throughout the past year of 2025. Been faithfully listening in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. கடந்த 2025 வருஷம் முழுவதும் உண்மையா இந்த செய்திகள் வாரம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் ஆண்டோட மேலான நாமத்துல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸோட வாழ்த்துக்களும் 2026 வருஷம் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும் நான் தெரிவிக்கிறேன். I pray that the Holy Spirit will open the eyes of your understanding to see the Lord Jesus in His first and second coming, which is imminent, and prepare urgently to go with Him in the rapture. அடுத்த 20 நிமிஷம் பரிசுத்தாவியானவர் தாமே மனக்கண்களை திறந்து ஆண்டோட முதலாம் வருகை பற்றியும் இப்பொழுது நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற இரண்டாம் வருகைக்காக ஆயத்தப்படும்படிக்கு ஆண்டோடு நாம் பரலோகத்துக்கு போகும்படிக்கு ஆயத்தப்பட மனக்கண்களை திறந்து உங்களுக்கு வெளிப்பாட தருவாராக. If you need prayer, call that number on the screen. The Lord Jesus will come to your aid the very instant you call. ஜெபம் தேவைப்பட்ட அந்த டெலிஃபோன் நம்பர் கூப்பிடுங்க. நீங்க கூப்பிடுற தட்சணமே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்க வந்து உங்களுக்கு விடுதலின் வாசல் திறப்பார். அவரை வருந்தி அழைப்போமா? Shall we constrain him to come? பாடுங்கள் கிறிஸ்மஸ் கீதம் பாடுங்கள், ராஜா தீராஜா வாழ்த்தி பாடுங்கள். பாடுங்கள் கிறிஸ்மஸ் கீதம் பாடுங்கள், ராஜா தீராஜா வாழ்த்தி பாடுங்கள். Hallelujah. During his first coming, Isaiah 9 verse 8, we read, "The Lord sent a word unto Jacob, and it has fallen on Israel." Verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given. The government will be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice, and henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this." முதலாம் வருகையில ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலியமா 9ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு ஒரு வார்த்தையை அனுப்பினார். அது இஸ்ரேல் மேல இறங்கிற்று. 6ஆம் வசனத்துல நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படுவார். தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவரிடத்தில் அவர் உறுதிப்படுத்தி அதை இது முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினால் ஸ்திரப்படுத்துவாராக. Hallelujah. In Isaiah 7 also verse 14 we read, "The Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name
இம்மானுவேல். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலியமா 7ஆம் அதிகாரத்துல கூட 14ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார், ஒரு கன்னிய கர்ப்பவதியாய் ஒரு குமாரனை பெறுவார், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. And over 2000 years ago we saw that the angel Gabriel appeared to Virgin Mary in Luke chapter 1 verse 30. Fear not, Mary, for you have found favor with God, and you shall conceive in your womb and bring forth a son and call his name Jesus. அது மட்டும் இல்லாதபடிக்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக லூக்கா சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்துல காபிரியேல் தூதன் வந்து கன்னி மரியாளுக்கு தரிசனம் கொடுத்து, மரியாளை பயப்படாதே, தேவனிடத்துல நீ கிருபை பெற்றாய், நீ உன் கர்ப்பத்துல ஒரு குமாரனை ஹல்லேலூயா பெற்று அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. Who is the Lord Jesus? கர்த்தராகிய இயேசு யாரா இருக்கிறார்? 1 Timothy 3 verse 16 says he was God manifest in the flesh. 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துல தேவன் மாம்சத்துல வெளிப்பட்டார்னு நாம் வாசிக்கிறோம். Emmanuel means God with us. Emmanuel என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். The Lord Jesus Christ at the age of 33 and a half was crucified on Calvary cross and shed his priceless blood so that man fallen in sin could wash his sins in it and go to heaven. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 33 வயசுல கல்வாரி சிலுவையில அவர் பலியானார், அறையப்பட்டு அவர் விலையேறப்பட்ட மாசற்ற ரத்த சிந்தி பாவம் செய்த மனுஷன் பாவத்திற்கு பரிகாரம் பெற்று பாவத்தை கழுவி மோட்சத்துக்கு போகும்படிக்கு வழிவாசல் திறந்தார். In Matthew 1 verse 21 we read, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. மத்தேயு சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் ஜனங்களின் பாவத்தை நீக்கி ரட்சிப்பார் என்று. Jesus is the saving name for man today. இன்னைக்கு மனுஷன் ரட்சிப்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இயேசு என்ற பெயர்ல தான் ரட்சிப்பு இருக்குது. If anyone desires to go to heaven, யாருன்னா பரலோகத்துக்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டா இயேசு என்ற பெயர்ல தான் பாவ பரிகாரம். That is why Peter preached in his first message of salvation on the day of Pentecost in Acts 2:38. அதுக்காகவே தான் பெண்டிகாஸ்ட் நாள் வந்த போது பேதுரு வந்து அவருடைய முதலாவது ரட்சிப்பின் செய்தி அப்போஸ்தலர் 2:38 பிரசங்கம் பண்ணார். Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் 2:38 நீங்கள் எல்லாரும் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் என்று வாசிக்கிறோம். The first coming has been fulfilled, and now we are in the times and seasons of the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ, the bridegroom coming to take his bride to heaven. முதலாம் வருகை இயேசு கிறிஸ்துவோட முதலாம் வருகை மனுஷனா மாம்சத்துல வெளிப்பட்ட வருகை நிறைவேறி ஆயிற்று. இப்பொழுது நாம் இருக்கிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் வருகை. மணவாளன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் மணவாட்டியை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும்படிக்கு இப்ப வர்ற காலகட்டத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are living in times and seasons where the Lord is marking his bride, and only those who are marked and sealed will be taken up when he returns, and that is very soon. அப்ப நாம் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் நேரம் ஏதாவது இருக்குது என்றால் மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் மணவாட்டி மேல அடையாளம் போட்டு முத்திரை இட்டு கொண்டிருக்கிறார். இப்ப சீக்கிரமா அவர் வரப்போகிறார், அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார். The first mark is the seal of the blood he shed for his bride on Calvary cross. முதலாவது அடையாளம் என்னவென்றால் அவர் சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி
சிலுவையில சிந்தி வாங்கின மணவாட்டி உட அடையாளம், முதிரை, முதலாவது அடையாளம். அந்த ரத்தத்தின் முதிரை தன் மனவாட்டிக்காக சிந்தினதே, அது அவர்கள் மேல முதிரை இருக்கும். He purchased his own blood on Calvary cross. தன் சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி சம்பாதிச்ச சபை. And then another sign is the name of her husband, Jesus, will be written on her forehead. அடுத்த அடையாளம் தன் புருஷனுடைய பேரு இயேசு என்று பேர் நெத்தில பேர் எழுதப்பட்டு இருக்கும், which comes only in the baptism given in Acts 2:38 and no other. அந்த பேர் எப்படி எழுதப்படும் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல அப்போஸ்தலர் 2:38 பிரகாரம் முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் மேலதான் அந்த பேர் எழுதி இருக்கு. வேற எந்த ஞானஸ்தானம் இல்ல அந்த பேர் வராது. If the bride does not have a husband's name, she cannot be his wife. புருஷனோட பேர் இல்லாத மனைவி கிடையாது. Followed by the fruits and conditions of the Holy Spirit in their lives. பிறகு மணவாட்டியோட வாழ்க்கையில பரிசுத்தாவியின் கனிகளும் அந்த நிபந்தனைகளும் அவருடைய வாழ்க்கையில காணப்படணும். In Romans 8 we read, those who do not have the anointing of the Holy Spirit are none of his. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவர்கள் அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று. Hallelujah. In God's kingdom, he is marking his bride to take him at his coming now, and those who have served him faithfully for over especially 60 years in this time and season are being marked specially. விசேஷமா 60 வருஷம் மேல இருக்கிறவர்கள் இந்த காலகட்டத்துல கர்த்தர் அவர்களை விசேஷித்த அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு அடையாளத்தை போடுகிறார். Every single one of the faithful ones is being prepared for the most important assignment of their entire life. உண்மையா ஆண்டவருக்கு சாட்சியா வாழ்ந்து சேவை செய்து இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் கூட இந்த காலகட்டத்துல அவர்கள் மேல அடையாளம் கர்த்தர் போடுகிறார். இப்போ இந்த கடைசி காலத்துல விசேஷமான பொறுப்பை நிறைவேற்றும்படிக்கு அவர் வாழ்க்கையில செய்யாத பொறுப்பை இந்த கடைசி காலத்துல நிறைவேற்றும்படிக்கு அபிஷேகத்தை ஊற்ற போறார். மோஸ்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் டோன்ட் ஈவன் நோ எனிதிங் அபவுட் திஸ். அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதை பற்றி கூட ஒன்றும் தெரியாத இருக்குது. The enemy is trying to steal the most powerful season of a person's life. People over 60 have something no younger person can possess. சாத்தான் முக்கியமான நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான கட்டத்தை திருட பார்க்கிறார். வாலிபர்களுக்கு இடத்துல 60 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க கிட்ட இருக்கிறத யாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது இல்லை. They have tested faith, refined character, hard won wisdom. வயசுள்ளவர்களுக்கு சோதிக்கப்பட்ட விசுவாசம் உண்டு. அவர்கள் குணாதிசயங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கும். பிறகு கஷ்டப்பட்டு போராடி பெற்றுக்கொண்ட ஞானம் இருக்கும். God joins that with supernatural acceleration. அது தேவன் இதை சேர்த்து இந்த காலகட்டத்துல விசேஷமான அபிஷேகம் அவர்கள் மேல ஊற்றி அக்னி ஜுவாலைகளா பயன்படுத்த போகிறார்கள். Then he releases his end time power through these vessels that have been purified by time and trials. காலத்தினாலும் போராட்டத்தினாலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட அவர்கள் மேல கர்த்தர் அவருடைய வல்லமை அந்த பாத்திரங்கள் மேல ஊற்றி ஹalleluya வல்லமையை பயன்படுத்த போகிறார். Nothing can stop what God can do through them. அவர்கள் மூலியமா கர்த்தர் செய்ய வேண்டிய காரியம் எதுவும் தடை செய்ய முடியாது. In God's economy, the longer you have been faithful, the more God can trust you with. கர்த்தருடைய
பிரமாண பிரகாரம் எவ்வளவு காலம் அதிகமா நீங்கள் உண்மையா இருந்திருக்கிறீர்களோ வாழ்ந்திருக்கிறீர்களோ அப்பேற்பட்ட பாத்திரங்கள் மூலியமா இன்னும் அதிகமா கர்த்தர் கொடுத்து அவர்களை நம்ப செய்ய முடியும். The more you have been tested with, the more assignment he can release through you. அதிகமா சோதிக்கப்பட்டவர்கள் மூலியமா அதிகமான பொறுப்பை செய்ய முடியும். In the divine timings of God, the months of hallelujah of the last few months of the year 2025 marks a very important time in God's calendar. இந்த 2025 வருஷம் இந்த கடைசி மாசங்கள் கூட தேவனுடைய கேலண்டர்ல முக்கியமான கேலண்டரா இருக்கிறது, நேரம் காலமா இருக்கிறது. They sit at the spiritual intersection of multitudes of spiritual cycles. அது ஆவிக்குரிய கிரிய செய்யற கர்த்தருடைய காலகட்டத்துல அது மத்திய மையத்துல வருகிறது. சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன், முடிவடைகிற காரியங்கள். சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட், அப்புறம் அறுவடை செய்யற காலங்கள். சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஒன் எரா டு another. அப்போ ஒரு பரிமாணத்துல இருந்து இன்னொரு பரிமாணத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது. God has ordained the end of the year to mark and activate a specific generation. இந்த வருஷம் முடிவு இந்த மாசத்துல ஒரு விசேஷித்த சந்ததியை குறிப்பிடும்படிக்கு அவர் நியமித்து வைத்திருக்கிறார். He will mark specific individuals over 60 years of age. அவரு 60 வயசுக்கு மேல உள்ளவர்களை விசேஷமா அடையாளத்தை போடுகிறார். Some were marked with brilliant gold, shimmering with light and purpose. ஒரு சிலர் மேல பொன்னு நிறத்துல அடையாளம் போட்டிருக்கிறார்கள். அது ஜொலிச்சு கொண்டு இருக்கிறது வெளிச்சத்தோட நோக்கத்தோட. Others were marked with deep red, pulsing with warning and urgency. வேற ஒரு சிலர் சிகப்பு நிறத்தை நாளே அடையாளம் போட்டுப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அது எச்சரிப்பின் சத்தம், சீக்கிரமா இது கவனிக்கணும்னு சொல்லி எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கூறுற அடையாளம். These are the activation marks and warning marks. இது ஒன்னு உயிர்ப்பிக்கிற அடையாளம், ஒன்னு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கூறுற அடையாளம். The gold marks are on people who are ready to receive what God is about to release. இந்த பொண்ணுல அடையாளம் போடுற அவர்கள் அவர்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள். இப்போ தேவன் ஊற்ற போற அபிஷேகத்தை கொண்டு கிரியை செய்யும்படிக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள். People who have stayed faithful, their hearts soft, who have remained teachable even in the latter years. உண்மையா ஆண்டவரை பின்பற்றி இருக்கிறார்கள். அவருடைய இருதயங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மெதுவா இருக்கிறது. அவர்கள் இன்னும் கூட சொல்லி கொடுத்தா அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள். இவ்வளவு வயசு ஆயிட்டு கூட. They are being marked for supernatural acceleration, assignments, open doors, divine connections, financial breakthroughs, and kingdom impact that will define their final season. இவர்கள் மேல இந்த பொண்ணுல அடையாளம் போட்டு அவர்கள் இயற்கையா அப்பாற்பட்ட வல்லமை அவர்களை ஸ்பீடாக்கி சீக்கிரமா வேகமா இவ்வளவு காலம் மெதுவாய் செய்த காரியங்கள் வேகமா செய்யும்படிக்கு அபிஷேகம் ஊற்றுகிறார். பொறுப்பை நிறைவேற்றும்படிக்கு, புதிய வாசல்களை திறக்கும்படிக்கு, தெய்வீக உறவுகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு, பொருளாதார விடுதலைக்காக, ஹல்லேலூயா, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அதிகரிக்க, வேலைகளை அதிகரிக்க செய்யும்படிக்கு, ஹல்லேலூயா, கடைசி காலத்துல செய்ய வேண்டிய காரியத்தை இது குறிப்பிடும். The red marks are warnings. People who are in danger of missing the most important season of the entire life. சிகப்பு நிறம் அடையாளம் போட்டிருக்கிறவர்கள் எச்சரிப்பின் சத்தம். இது இந்த ஜனங்க
அவர்கள் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். முக்கியமான அவர்கள் வாழ்க்கையிலே முக்கியமான காலம் வரும்போது அது அவர்கள் தவறிவிட்டு போகிற சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். முழு வாழ்க்கையிலேயே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆசீர்வாதம் எழுந்து போறார்கள். பிகாஸ் தே பிலீவ் தி வேர்ல்ட்ஸ் லைஸ் அபவுட் ஏஜிங். ஏனென்றால் வயசு உள்ளவர்கள் மூலியமா ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அவர்கள் ரிட்டையர் ஆக வேண்டும் என்று அது நம்பி சொகசா உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். தே accepted retirement as God's plan and settled into comfort when God has prepared combat for them. அவர்கள் ரிட்டையர் ஆயிட்டு நம்ம அதுதான் தேவனுடைய சித்தம், நாம் சொகசா உட்கார்ந்து தேவன் அவர்களுக்கு வச்சிருக்கிற பெரிய பொறுப்பை எழுந்து போய் விடுற சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். they have chosen ease. சொகசா இருக்கும்படிக்கு அவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். when God has epic assignments waiting for them, அவர்களுக்காக தேவன் முக்கியமான பொறுப்புகளை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற போது, major moves of God throughout history, the powerful warriors have always been older generation. சபையோட சரித்திரத்தை வாசித்தாவே தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டு வந்த போது எல்லா வல்லமையான காரியங்கள் ஜனங்கள் மூலியமா செய்தது சரித்திரத்திலேயே நாம் வாசிக்கிறது என்ன இருக்கிறது என்றால், அவர்கள் வயதுள்ள சந்ததியை கொண்டு தான், யுத்த வீரர்களை கொண்டு தான் கர்த்தர் அது கிரியை செய்திருக்கிறார். Abraham was 75 when God called him to leave everything and start a journey. ஆபிரகாமுக்கு 75 வயசு, எல்லாம் விட்டுட்டு நாம் சொல்ற இடத்துக்கு போன ஆபிரகாம் சொன்னது. That would birth nations. ஜாதிகளை அதுல பிறப்பிப்பார்கள். Sarah was 90 when God opened her womb. சாராளுக்கு 90 வயசு, கர்த்தரோட கர்ப்பத்தை திறந்து போட்டு birth the child of promise, வாக்குதத்தன ஆன பிள்ளையை பிறப்பிக்கும்படிக்கு செய்தது. Moses was 80 years old when God sent him to confront Pharaoh to deliver. மோசைக்கு எவ்வளவு வயசா இருந்தது? 80 வயசா இருந்த போது தேவன் அனுப்பி ஃபாரோன் இடத்துல விடுதலை ஆக்க வேண்டும் என்று போய் சொல்ல சொன்னது. God's people. Noah was 600 years old when the flood came and destroyed humanity. நோவாக்கு 600 வருஷம் வெள்ளம் வந்த போது மனுகுலத்தை அழிச்சது. Anna the prophetess was 84 years when she recognized the Messiah in the temple. தீர்க்கதரிசி அன்னாள் 84 வயசா இருக்கும்போது தான் தேவாலயத்துல மேசையா கண்டு பிடித்தது. Caleb was 85 years when he said, "Give me this mountain." காலபுக்கு 85 வயசா இருந்தது, இந்த மலையை எனக்கு கொடு என்று சொன்னது. He conquered territories which younger warriors were afraid to touch. வாலிப யுத்த வீரர்கள் பயப்பட்டு கொண்டிருந்த காரியங்களை காலிப் மேற்கொள்ள கேட்டார். God has always used his older generation for more significant assignments because they have what younger generations are still building. அப்போ தேவன் வயதுள்ளவர்களை தான் பைபிள்ல வேதத்துல பார்க்கிறோம், முக்கியமான பொறுப்பை நிறைவேற்றும்படிக்கு உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர்களிடத்துல இப்ப வாலிபர்கள் இப்பதான் கட்டி எழுப்புற காரியம் எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறது. அவர்களிடத்துல அவங்க ஏற்கனவே கட்டி எழுப்பி விட்டு இருக்கிறார்கள். Hallelujah. They have proven faithfulness, tested character and wisdom that only comes from walking with God through decades of trials. Hallelujah. வயதுள்ளவர்களிடத்துல சோதிக்கப்பட்ட விசுவாசம், அவர்கள் குணாதிசயங்கள் கூட சோதிக்கப்பட்டு ஞானம் அவர்களிடத்துல இருந்தது. அது ஒரே வழியில தான் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வருஷ காலமா 10 ஆண்டு காலங்களா கர்த்தரோடு சஞ்சரிச்சு கொண்டு
போராட்டம் பிரச்சனை மத்தியில உண்மையா நின்னவர்கள் இடத்துல தான் அது இருக்கும். In December of 2025, the Lord Jesus is going to pour the Caleb's anointing on those between 60 in the 60s and 80s, 70s and 80s. அப்ப இந்த டிசம்பர் மாதத்துல கூட ஆயத்தமா இருக்கிறவர்கள் மேல காலிபுட அபிஷேகத்தை 60 வயசு 70 வயசு 80 வயசுல இருக்கிறவர்களுக்கு மேல ஊற்ற போகிறார். Who reject the retirement lies of the enemy and stay available for God and hear the voice of the Lord. அப்போ அவர்கள் இந்த பிசாசோட போய் இப்போ வயசாச்சு நீ ரிட்டையர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்பாதபடிக்கு தேவன் அவர்களிடத்துல என்ன அது செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் மேல the Lord is going to pour this anointing and use to shake nations. இந்த காலபுட அபிஷேகத்தை அவர்கள் மேல ஊற்றி ஜாதிகளை அசைக்க செய்ய போகிறார். Those over 60 who will hear this message and prepare to receive it will fall into 3 categories. அப்போ 60 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டு ஆயத்தப்படுறவர்கள் 3 கூட்டத்துக்கு சேர்ந்து வருகிறார்கள். Which category they fall in determines whether they will receive the gold mark of activation or the red mark of warning. அப்ப அது எந்த எந்த கூட்டத்துல வருகிறார்களோ அவர்கள் அப்போ அதுல தான் தெரியும் வரும் பொண்ணு உள்ள அடையாளம் போடுவார்களா, உயிர்ப்பிக்கிற அடையாளம் போடுவார்களா இல்லையா, இல்லை என்றால் சிகப்பு நிறம் எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கூறுற அடையாளம் போடுகிறார்களா இல்லையா என்று. Those who have the gold marks are the elite forces that have been refined by fire. பொண்ணு நிறம் போட்டு அடையாளம் போடுறவர்கள் அவர்கள் அக்னினால புடமிட்டப்படுறவர்கள். They have proven their faithfulness over decades. 10 ஆண்டு காலங்களா அவர்கள் உண்மையா இருக்கிறார்கள் என்று சோதிக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டவர்கள். Now in this season God is about to reveal to them that everything they walked through was preparation for their greater assignment. அப்ப இந்த காலகட்டத்துல தேவன் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார். அவர் வாழ்க்கை முழுவதும் கூட போராடினதும் அனுபவிச்சதும் பிரச்சனையும் போராட்டம் எல்லாம் கூட கடந்து வந்தது என்னத்துக்கு, அதெல்லாம் இந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றும்படிக்கு ஆயத்தமா இருந்தது. The second category have worked hard and built comfortable retirements, building financial security. ரெண்டாவது கூட்டம் அதிகமா வேலை செய்து நிறைய சம்பாதிச்சு சொகசா ரிட்டையர் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு பொருளாதார பாதுகாப்பை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார். They have stopped asking the Lord what's next, and they have been warned that they are losing the most anointed season of their lives as they have everything they need to advance God's kingdom in powerful ways. அப்ப அவர்களுக்கு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கூறுறவர்கள் சிகப்பு நிறத்துல அடையாளம் போடப்பட்டு தேவனிடத்துல அவர்கள் விசாரிக்காத இருக்கிறார்கள், இன்னும் என்ன அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு. அப்ப அவருடைய வாழ்க்கையிலேயே முக்கியமான அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ற காலத்தை அவர்கள் எழுந்து போறார்கள் என்று கர்த்தர் சிவப்பு நிறத்தை அடையாளம் போட்டு எச்சரிக்கிறார்கள். They are going to face God one day and realize that they lost the most important thing in their lives. அப்போ ஒரு நாள் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்கள் நிற்கும் போது முக்கியமா வாழ்க்கையில முக்கியமானதெல்லாம் எழுந்து போய் விட்டது என்று அவர்கள் உணர போறார்கள். Thirdly, the hidden small group of intercessors, the ones who have been faithful in obscurity for decades, who have been in God's presence consistently crying out for breakthrough, standing in the gap, holding the line. They have gold marks. இந்த மூணாவது கூட்டம் பரிந்து பேசுற கூட்டம், விடுதலைக்காக உண்மையாவே யாருக்கும் அவர்களை பத்தி தெரியாது. அவர்கள் 10 ஆண்டு காலங்களா ஜெபிச்சு கொண்டு விடுதலைக்காக
கர்த்தரை நோக்கி அழுது கூக்குரலிட்டு கத்தி ஜெபிச்சு திறப்பின் வாயில நின்று ஜெபிச்சு கொண்டிருக்கிறவர்கள் மேல பொண்ணு அடையாளங்களை போடுறார்கள். In this December also of 2025, the Lord is about to pour Caleb's anointing, releasing supernatural acceleration to everyone over 60 who has the gold mark. இந்த வருஷம் முடியறதுக்கு உள்ள 60 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவர்கள் மேல விசேஷமா இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அபிஷேகம், காலிபுட அபிஷேகம் வந்து பொன்ன அடையாளத்தை போட்டு அவர்கள் மேல ஊற்றி அவர்களை சடுதியில ஹல்லேலூயா எல்லா அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் மூடின வாசல்களும் எல்லாம் திறக்க போறார். I'm going to pray for you now. இப்ப உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானா இருக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே, இந்த கர்த்தாவே கிறிஸ்மஸ் கர்த்தாவே கொண்டாட முதல் வருகையை கொண்டாடுற இந்த வாரத்துல கர்த்தாவே இந்த 2ஆம் வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல ஒருத்தருக்கு இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லாரும் மேலேயும் கர்த்தாவே இந்த காலிபுட அபிஷேகத்தை ஊற்றவன்மா ஜெபிக்கிறேன். காலிபுட அபிஷேகத்தை ஊற்றவன்மா ஜெபிக்கிறேன். ஊற்றவன் இந்த வருஷம் ஒரு விசேஷத்த கிருபை அபிஷேகத்தை அவங்க மேல ஊற்றி அவங்க குடும்பம் மேல ஒரு விசேஷத்த விடுதலையின் வாசலை திறக்கணுமா ஜெபிக்கிறேன். விடுதலையின் எவ்வளோ காலமா ஜெபிச்சு கொண்டிருக்கிற விண்ணப்பத்துக்கெல்லாம் நீ பதில் செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறேன். இந்த அபிஷேக வல்லமை, விடுதலையின் வல்லமை, சுகமாக்கும் வல்லமை, உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை ஊற்றவன்மா ஜெபிக்கிறேன். ஊற்றவன்மா ஜெபிக்கிறேன். காலவை போல எழும்பி இந்த புதிய வருஷத்துல பிரகாசிக்க அவன் மேல விசேஷத்த கிருபைய ஊற்றவன்மா ஜெபிக்கிறேன். தாழ்த்தியும் திருக்காத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம். பொறுப்பை எடுத்து வழி நடத்தும். வியாதியிலும் ஆபத்திலையும் இருக்கிற ஜனங்கள் மேல கர்த்தாவை ஏங்கி கொண்டிருக்கிறவங்க மேல அபிஷேகத்தை ஊற்று, விடுதலை தார், அற்புதம் செய்யும். எல்லா துதிகன மகிமைக்கு செலுத்துறோம். இயேசு கிறிஸ்துவில் ஏற்பட்ட நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Sir, dear Lord Jesus, I pray for each and everyone listening to this message, Father. Lord, I pray that you pour out Caleb's anointing on each and everyone and their families, Father, that they'll arise like Caleb did to take the mountain in this new year 2026. Lord, whatever is obstructing them, Lord, you remove it and pour your anointing on them. Set the captives free, heal the sick, deliver. Lord Jesus, work a mighty deliverance, Father. Mark them with gold and Lord, anoint them, Father. Let them rise up, hallelujah, to fulfill the assignment you have for them in these last days. Let all those who want healing and deliverance, pour your Caleb's anointing on them. Heal them, deliver them. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் அந்த முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஊழியத்தை தாங்க விரும்பினால் இந்த விசேஷமான பண்டிகை நாட்களில் கர்த்தரை கனப்படுத்தினார்கள். பொன்னும் வெள்ளியும் தூப வர்க்கத்தை கொண்டு போய் கர்த்தரை கனப்படுத்துகிறார்கள். எல்லா ஆசீர்வாதமும் உங்கள் தேவனை நீங்கள் எப்படி கொண்டாடுறீர்களோ, எப்படி நீங்கள் கனப்படுத்துறீர்களோ புதிய வருஷத்துல இப்போ இருக்கிற இந்த அபிஷேகம் கூட ஊற்றுற அபிஷேகம், காலிபுட அபிஷேகம் வந்து பெரிய ஒரு அறுவடை இந்த புதிய வருஷத்துல நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த செய்திகளை கேளுங்கள். இந்த வருஷம் எல்லாம் கூட உண்மையா நீங்கள் இந்த செய்திகளை கேட்டு தாங்கி இருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. If this message is a blessing to you, contact us by phone. If you want to support this ministry, send your offerings to the account number on the screen. This is a time of end time harvest. Great mighty breakthrough financially for God's people, and in every area also a great breakthrough will open, because the Lord is going to pour out Caleb's anointing on the faithful ones who have faithfully followed him out throughout the decades. So honor the Lord and celebrate him in this Christmas season. Yeah, we are praying for so many things, but we're not getting deliverance. The way to the throne, obedience to God's word, is the fastest way to the throne of God. So celebrate him and honor him. The Lord will open the windows of heaven and pour out blessings you won't have room enough to
contain in this new year 2026. Once again, wish you all a very Merry Christmas and a happy, prosperous New Year 2026. May God bless you. Remember, till we meet again, Jesus Christ is Lord. May God bless you.